ይሻለኛል ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ይሻለኛል عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Good morning Good morning تزغرت ولا أين شجاع اللغة كمان نبر هو ماسكنا اللمت ارهبوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وديع إن شاء الله لك تقارد تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا أستاذ السلام عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة والله الحمد لله دمك عندنا الحمد لله ما شاء الله ببيت يعني ترك زي سلام تنش ببيت سفلقه ببيتي متك والله الحمد لله سلام نو سلام نو الحمد لله دنا علينا قرآنون تጨርስበታለህ ወይስ እንዴት ነው መንገድ ላይ ሄድ መቅራት አልችልም ኦኬ ወደ ስራ እየሄድክ ነው አይ ዝም ብዬ ጓደኛ ጋር ኦኬ አሪፍ ነው እሺ እና الحمد لله ልጆች ሰፈር ታውቁታላችሁ የት ነው የት ሀገር ነው ኢትዮጵያ እኮ የት ሀገር ኢትዮጵያ የት ሀገር አዲስ አበባ ኦኬ يا سلام منو اسكن من بيتر سوس قدر توتال سوس قدر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عينا انديتنا دهنا يتشالينا الحمد لله እሺ ኮሜንት ላይ እህቶችሽ ቁርአን ትቀራለን ይያሉ ነው ቅሪላቸው በቃ
نايم كري يلا لك فاتلاجو يا أنت قرأ لنا نسيبي تملسك لا تملسكم ገና ይገለጥልሃል አለ የጌታ ሰው ቀራልና እሱ እየሰማሁህ ነው ኡስታዝ እዚህ ጋር ያለን ቅሪ አይከብድም ኢንሻአላህ ከሀይሎች እሱ ይቀራልና አንተ ወላይ እየሄድኩ ነው ሌላ ጊዜ ኢንሻአላህ መንገድ ላይ ነው ትንሽ አያ አጭር ኢንሻአላህ አንድ በቃ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر السلام عليكم تشاو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا اوكي يلا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وعليكم السلام وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين جاءوا على قميصه بدم كذب بل سولت أنفسكم نرسي يبالا نرسي يبالا هي ጓደኛዬ ቤስት ጓደኛዬ ታውቁት አይነን ታከሜ ነበር ኦፕሬሽን ተደረግ ብለውኝ በቃ ልደረግ እያልኩ ውዝግብ ውስጥ ነው አልተገለጠልኝም ገና አልበራልኝም ምን ይሻላል አላህ ከራትም ጋር ነው እንደምታድረው አይነህ በጣም ያበጠው አነበብኩልህ ደጋግመህ እየጻፍከው ነው ከጎንህ ላሉት ለሶስት ስዕሎቹ ስገድላቸው እየመረጥክ ጌታ ሰው ማስቲካ ማላ ይቻላል አይቻልም
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعقوب عليه السلام ነብያቶች ንግግራቸው እንዴት እንደሚጣፍጥ ራሱ አምላክ ሲገልጽልህ በዚያ ላይ አንድ ተራ ሰዎች ተነስተው ምናምን የጻፉት እንዳይመስል አምላክ ራሱ ሲገልጸው ቃላቸው እንዴት ያማራና የተዋበ ንግግርን ሲናገሩ ነበር። አምላክን ሂጄ ትግያ ገጠምኩት አሸነፍኩት ምናምን አይደለም። ለአምላክ ምን ያክል ፍራቻ እንዳላቸው አምላክን እንዴት እንደሚያናገሩ ራሱ የፈጠራቸው አምላካቸው ቃላቸውን ሲገልጸው ጊዜ እንዴት ያማራና የተዋበ ነው። وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة الله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثلا ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من حديث والله غالب على أمره ولكن أكثر لا أشي. سلام حسين السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم. الحمد لله سلام ነው ወይ ወንድሜ ደህና ነህ? ነን አልহামዱሊላህ። አልহামዱሊላህ እንኳን አላህ ያሽረው ወንድሜ ያኔን አመም አድርጓል ደግሞ ሳይ አሚን ያሽረው ወንድሜ አለ ሁሴን ና አንድ ግራ ገባይ ሰው አለ በጣም ታቀኝ በላይ የሆነብኝ ማለት ነው። ከእስልምና ወደ ቄንጤነት ይሄደ ማለት ነው። ቁርአን አቃልን ነው የሚለው አያቅም ሳይው ልጅቱ በጣም የማያቅ አመለካከት ነው ያለው። በጣም ግራ ገብቶኛል። ፈልጌ ነበር ስልክን ፈልጌ አንተ ፈልገው ይዛውና እየተጀው ልምጣ ሸዋረብ ነኝ ስልክን ብሰጠኝ መረጣ በስልክ ባወራህ ማለት ነው። ይዛውና ላይፍ ላይ በተደጋጋሚ ደውዬልሃለሁ ግን አልመለስክልኝም። ግን ስላልመለስክልኝ ሌሎች ምናልባት የሚሸው በጣም ይመረጥልኛል በላይ ቢሆን ላይ በጣም ይመረጥልኛል። መቼ ላገናኝ ታረሽ ሐሙስ ወይንስ ዓርብ? እኔ ከዚህ ወደ ዱባይ ትሄድ ይሻላል። ኔትወርክ እዚህ ደካማ ነው። ምናልባት ሮብ ይሄራል እሺ ከነገ ወደ ሐሙስ ላይ ምናምን ኢንሻአላህ ላይቭ ላይ ይዘው ነው ከነገ ወደ ከነገ ወደ እሺ ወንድም አለም በቃ መልስልኝ። እኔ በውስጥም ቴክስት ጽፌ ያለ ነበር አልመለስክልኝም እና ነው አገናኝሃለሁ በደንብ አድርገህ ታናግረዋለህ አንተስ መርሐባ ያላሽ ወንድም አለም እሺ ብር ደሃ ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀብታምም ነበሩ ደሃም ነበሩ ንጉስም ሆነዋል መርተዋል ተመርተዋል
دهم هنا الهبتام هنا كل هيوتنا أسلفوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم دهم هنا شون ورايد شيء نبياتنا صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى عندك فلك يمكن درارة ودورك إنه ودرك أير الله له راشوا نبر رسالته يقول مدري هيوتن أمر الله شون دهر الفلقوت قال بقرآن الله سورة الفرقان الله هديو تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بمدر الله كفلك جنة نستعى الله نيالاتهم لك عنده دقمو كبتاتشا ونزوش يمي فالسبات جنات كذلك هنسانا من دون ستعى الله نيالاتهم هنسا ميرو سمو سيتاوك እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ምድራዊ ህይወትን አልፈለጉም ነብያቶች ምድራዊ ህይወትን የሚፈልጉ አይደሉም ነብያቶች ስለቀጣዩ ዓለም ነው ሁሉ ፍቅራቸው ያ ነው ድህነት ነውር መስሎ ከታየ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 3 ላይ አንብበው ኢየሱስ ክርስቶስን ገንዘብ ወጪ ሲያደርጉለት የነበሩ ሴቶች ናቸው ከሴቶች ኪስ ይበላ ነበር ይላል መጽሐፍ ወጪ ምናምን የሚለቁበት ሴቶች ነበሩ ወለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ሴቶች ምናምን ተክሰዋል አልহামዱሊላህ አቡ ስልኪ እና ሌሎችም ሴቶች እያለ ይናገራል ነገሮች የሚያቆሉና እየተበላሸ ያ ነው ውሸታም እያለ ነው እኔ ከራሴ አንዳች አልናገርም እንዳነበብኩ እናገራለሁ ንግግሬም ቅን ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ እንጂ ከራሴ አይደለምና ዳሩ ግን ትምህርቴ እስከ መጽሐፍ ቅዱሳቸው ነው ከራሴ አይደለም የነገርኩህ ምዕራፍና ቁጥር ላይ ሄደህ ይኸው ኢየሱስ ክርስቶስ በሴቶች ፍራንክ ነበር የሚኖረው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በገንዘባቸው የሚያገለግሉት ነበር ብሎ እነ መግደላዊት ማርያም ምናምን እንዳለ ይጠቅሳቸዋል በእነዚህ ገንዘብ ይኖር ነበር እኛ ይሄ ነውር ነው ይያልን አይደለም እናንተ ግን መጣችሁ አንድ ነብይ የነብይነቱ ማረጋገጫ ሚዛን ምን እንደሆነ ታውቁ ዳም ሆናቸው የነብይነታቸው ነብይነት የሚያስተቻ አይደለም ይሄ አንድ ነብይ የሚሆነው ምን መስፈርት ሲያሟላ ነው ቢለውን ቢያንስ መጽሐፋቸው ላይ አንብቡት ይርታቻል አይደለ ያ ነው እንጂ ዳ ሆነ ላ ነብይ አይደለም ላ ታመመ ስለዚህ ነብይ አይደለም ተራበ ስለዚህ ነብይ አይደለም ላ እንደምታ ኢንተርኔት አለ ሉቃስ ስንት አንድ ላውጣላችሁ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ ይመስለኛል አንድ ላረጋግጥላችሁና ላውጣላችሁ ራሱ ነው አልሳሳትኩም ነው ተመልከቱ ያው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 የሄሮድስ ቤት ኃላፊ የነበረው የኩዛ ሚስት ዮሐና ሶስና ደግሞም ሌሎች ብዙዎች ነበሩ እነዚህ በግል ንብረታቸው የሚያገለግሉት ነበሩ ይላል በሌላኛው ትርጓሜ ላይ በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር ያው እነዚህ ጋር ተመልከቱ የሄሮድስ አዛዥ የኩዛ ሚስት ዮሐናም ሶስናም ብዙዎች ሌሎችም ሆነው በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር በገንዘባቸው ወጭ የሚያደርጉለት ሴቶች ነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላም ስራም አለ ከፈለጋችሁ ሰጣቸዋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የግል ስራ አለው ይሰራ ነበር አናጺ ነበር ሄደህ ቤት ስራልኝ እንትን ስራልኝ ምናምን ብለህ አዘው ማሰራት ይችላል ነበር እንደኔ እንዳንተ የራሱን የግል ህይወት የሚኖር አካል ነበር አናጺ እንደነበር ላሳያችሁ ስራው አናጺ ነበር ይሄ ነውር አይደለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍየል ጠብቅ ነበር ብለው የተናገሩት ያነሱና ፍየል ጠባቂ ነበር ሰዋት እና ምን ይሁን ስራ እኮ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ብለህ የምታስበው ስራ ሲሰራ ምንም አይገረብጣቸውም ሰው ናቸው አምላክ አይደሉም እያለንኛ ስራ እንዴት ይሰራሉ ተብሎ አይተችም ያውታል አይደል ሲቀጥል ሁሉ ነብያት ፍየል ጠብቅ ነበር ተብሏል ለማንኛውም ኢየሱስ ክርስቶስ የራሱ የግል ስራ እንዳለውና አናጺ እንደነበር ላሳያችሁ እሺ من هناك نعين عمي أسأل الله يرزقني الشفاء العاجل
እሺ هل كان يسوع نجارا؟ هل كان يسوع تاكا ان شاء الله. ትክክል። ስለዚህ የሱቅ ስራ ማለት እኮ ነው። አንድ ሱቅ ሲጋራ ሳይሸጥ የሚከፍት ሰው የለም። አንድ ሱቅ ሲጋራ አይሸጥም ማለት እኮ በቃ እዚህ ጋር በቃ እንደ የውመል ነው። ሱቅ መዝጋትና መውጣት ብቻ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሙስሊም እዚህ ጋር ያለው ማንኛውም ወንድማሞች ሱቅ ምሰራው እዚህ ሀገር ትልቁ ስራ ምንድነው? ሱቅ እኮ ነው። ሱቅ ያለ ሱቅ ሌላ ስራ ሰው ሄዶስ መስራትም አይችልም። ከሱቅ ወጥቶ ነው ሌላ ማሂና ገዝቶ ማሂና ስራ ይሰራል። ሌላ ቤት ወደ አገር ቤት ምናምን ሰርቶ ወደ አገር ቤት ይገባል። እዚህ ጋር ያለው ሰው ሱቅ መስራት ሰው በቃ ይሄ ነገር ሳይሸጣ ሱቅ ራሱ አይከፍትም ማለት እኮ ነው። ይገርማ አጂብ ነው። በቃ እዚህ ጋር በቃ ያለው ነው በቃ እኛ በቃ ዜሮ ማለት እኮ ነው። ግን በዱንያ ገንዘብ ሱቅ ውስጥ ሰርተን እናገኛለን። እዚህ ጋር ምሰራውና እዚህ ጋር ያለው እኛ በቃ ወላሂ ዜሮ ማለት ነው። በቃ ምንም የዱንያ ነገር ብቻ እየሰራ ነው። የአኺራ ሰላትም እንሰግዳለን፣ ሰላትም እንሄዳለን። ይሄ ነገር እየበላን በይሄ ነገር እየተሰራን በቃ ወላሂ እዚህ ጋር በቃ ምንም እኛ የለም ማለት እኮ ነው። በጣም ይገርም። እሺ ወንድሜ አላህ ይጠብቅሽ ባለበት። አላህ መልካም ስራን ይስጥህ። ስላገኘው ደስ ብሎኛል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ እንጫወታለን ኢንሻአላህ። መርሐባ ሸንደ ቪዲዮ የቱርክ ፊልም የሚያበዙት ጓደኞች ሹፌር ነኝ። ባለቤቱ ስራ ያስጨነኛል። ትልቁ መነጋገሪያ ሆኖ የነበረው ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር ቢራ ያስጨነኛል። እንዴት ላድርግ? አይቻልም ወንድም አይቻልም። ቢራ መጫን አይቻልም። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል። قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر وساقيه ومسقيه وحامله والمحمول إليه ቢራ የሚጭንን የሚያስጭንን ረግማቸዋል አላህ ብሎ ተናግሯል። ስለዚህ አይቻልም። በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ሰዎች ቢራ حرام መሆኑ ተነገራቸው። حرام መሆኑ ሲነገራቸው ጊዜ እኛኮ አንጠጣውም ሽጠን ገንዘቡን እንጠቀም ባላቸው ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ان الله اذا حرم شيئا حرم اكل ثمنه الله አንድ ነገር حرام ሲያደርግ የእርሱንም ዋጋ حرام አድርጓል ወገ ብሎ ተናገሩ። ስለዚህ አይቻልም፣ አይፈቀድም። እሱ ሰላም ነው። ሰላም ነው። አለን ይመስገን። አማን ነው። አለን እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ቴሌኮም እኔ ጥያቄ ጨርሻለሁ። ዛሬ ሻዳ ሊቀበል ነው መጣሁት። ሻዳ ሊቀበል ነው?
ዛሬው ቀይ መስቀልን ላውጣ ይውጣ ሻዳ ማስፈልገና ተጨነቅኩ እኮ በጭንቀት ሞትኩ። እስቲ አገላግሉኝ። እሺ ፕሮቴስታንት ነበር ከኦርቶዶክስ? እኔ ፕሮቴስታንት ነኝ። እሺ እስልምናን መቀበል ፈልገህ ነው አሁን አይደል? አዎ ደግሞ በሰፈራችን አንዳንድ ነገሮች እየተፈጠሩ ያሉ ነገሮች በቃ አስጠሉኝ። በቃ አንድ ሰውየው ክርስቲያን ነው፣ ከቤተ ክርስቲያን ብር ተከፍሎለት ኩፍያ ለብሶ የሙስሊሚን ቀሚስ ለብሶ እኔ ሙስሊም ነኝ እንዲ ሆኜ ወጥቻለሁ እያላ ሲያ በጣም ደበረኝ። እንዴት ነው ሰው እሱ ስለደበረህ መሆን የለበትም። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው እንደሆነ እንዳልሆነ ታምናለህ አይደል? አውቃለሁ መጣፎቹን እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንዳለው ምናምን ተረድተሃል አይደል? መጀመሪያ አልተረዳሁም ነበር። ሙስሊም ቤት እየገባው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እየሰጡኝ ያን እያየው ተረድቻለሁ። መልካም እሺ አሁን ስለዚህ መስለም ፈልገህ? እሺ ተከትለኸኝ በል። አሽሀዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ከዚህ በኋላ ሙስሊም ነሃል። አሁን ያልከው ቃል ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብዬ እመሰክራለሁ፣ ሙሐመድም የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብዬ እመሰክራለሁ ማለት ነው። እሱ ነው። ኦኬ መስቀል አድርገህ ከሆነ እሱን አውጣው። እሺ መሲሁ ክርስቶስ አልተገደለም፣ አልተሰቀለም። አምላክ ያከብረው። ወጥቻለሁ። ማሻአላህ አውጣ ቆርጠታ ነው ጥሩ ይያለሁ። እሺ ኦኬ አሁን ምን ማድረግ አለብኝ? አሁን ከዚህ በኋላ ለዚህ ላመንከው ለአንድ አምላክ ብቻ ማምለክ ነው። በእስላም ለሰውም ሆነ ለመላእክትም ለቅዱሳን ለጻድቃን አይሰገድም፣ አይለመንም፣ አይጠሩም። ለአንድ አምላክ ብቻ መስገድ ትጀምራለህ ማለት ነው። ሙስሊም ጓደኛ በአቅራቢያህ ታገኛለህ ወይስ አታገኝም? አዎ እዚህ ጋር አለ፣ ባጠገቤ አለ። በቃ ስለ ሶላት አሰጋገድ አስተምረኝ በለው። በቀን 5 ጊዜ ሶላት ለአንድ አምላክ ለአላህ ብቻ መስገድ ትጀምራለህ ማለት ነው። እሱ ነው። ከዚያ ስለ እስልምና የሚያዝህን ተግባር የሚከለክልህን በቻልከው አቅም መራቅ። ያ ነው። አንድ ሰው ከሰለመ ምን ያገኛል ከተባለ በሰለመበት ቀን የኃጢያትን ሁሉ ስርየት ምህረት ያገኛል። አምላክ አላህ ያለፈ ኃጢያታቸውን ሁሉ ምርላቸዋል ሰዎች ከሰለሙ ብሎ ተናግሯል። በቀጣዩ ዓለም ደግሞ የዘላለማዊ ህይወትን ላስገለሰጠው ብሎ ቃል ገብቷል። ራሱ ጀነትን ላስገባ ብሎ ቃል ገብቷል። ይሄ ነው እና ጓደኛን ስለ ሶላት አሰጋገድ አስተምረኝ ብሎ ያስተምራል። እሺ ኦኬ እሺ ችግር የለም። እሺ ትምህርቶች ምናምን እንትን ያ የሚቀራ ነገር እንዴት ነው ማወቅ የሚችለው? ፕላስቲክ ዲሶ ግሩፕ እንዲያስገባ አድርጋለሁ። ፎሎ አድርገኝና በውስጥ ስልክህን አስቀምጥልኝ። እሺ ቴሌግራም አለ አይደል? ቴሌግራም ነው ከፍታለሁ። በቃ በዛ ታናግረኛለህ። ዋን ራሽ ደግሞ ችግር
ስሙን መቀየር ግዴታ አመሰግናለሁ መሐመድ። እሺ ልጆች ወደ ሶላት ልገባ ነው አዛን እያለ ነው በኋላ በስልክህን በውስጥ አስቀምጥልኝ አወራለሁኝ እሺ አይ ማሻአላህ 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 ወደ መስጂድ ገባ ነው ልጆች ማሻአላህ ተባረከ الرحمن አንተ ያውቀው ትላላችሁ ቻርጅስ ሂዳየቱል አኺራን ሂዳየቱ አተውፊቅ ያው ላም እዚህ ጋር ትወጣለች አተውፊቅ እሺ አራተኛው ላይ መጨረሻው ሂዳየቱል አኺራ አኺራ ያው ሂዳየቱል አኺራ ጎበዝ ተማሪ ነው ማለት ነው እሺ ይሄ ሂዳየቱል አኺራ የሚባለው እዛ እስላም ውስጥ ሆነው ከእስልምና እንደይወጡ የሚደረግ እንትን ነው ምሪት ነው አሁን ልክ መንገድ ላይ ነው ማለት ነው መንገድ ላይ ሆነ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ መንገድ ፒያሳ ላይ ሆነ መንገዱን መራሁ ነው መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ይሄ መንገድ ነው ይሄ ነው ወደ እንትን የሚወስደው መንገድ ወደ ጦር ኃይሎች የሚወስደው መንገድ ይሄ ነው ብዬ የእንትንን ጎዳና አሳየው የቴዎድሮስ አደባባይን ጎዳና መንገዱን አሳየው ከዛ በኋላ መንገድ ላይ እየሄድክ ያለ በጉዞ ላይ ከመንገዱ እንዳትወጣ ልክ ብሔራዊ ቲያትር ጋር ስትደርስ ወደ ፍልዋ ወይም ደግሞ ወደ ሰንጋተራ እንዳትሄድ ሜክሲኮ ጋር ስትደርስ ደግሞ ወደ አይ ቲንክ ወደ ምንድነው ወደ ምንድነው የሚባለው ወደ ሳር ቤት እንዳትሄድ አሊያም ደግሞ ወደ መርካቶ እንዳትሄድ ልክ ለታጋ ደግሞ ስትደርስ ደግሞ ወደ ኦልደር ኤርፖርት ወይ ደግሞ ወደ መርካቶ ደግሞ ወደዚህ ወደ ሞራማሉ ምናምን እንዳትሄድ መንገዱን እስከ መጨረሻው ድረስ አንድ ሰው የሚመራ ያስፈልጋል ስለማታውቀው አንተ ማለት ነው ስለዚህ አላህንም እንደዛ ነው ምድለው መንገዱን ካሳየ ይሄ ነው መንገዱ ብሎን ካለ በኋላ ያንን መንገድ ግን ተከትለ ስትሄድ መሀል ላይ ከመንገዱ እንዳትወጣ እስከ መጨረሻው ድረስ ጽናቱን እንዲሰጥ ጽናቱን እንዲወፍቀ እስቲቃማ እንዲወፍቀ ዱዓ ታደርጋለህ ማለት ነው ይሄ ነው ትምህርታችን ኡስታዝ አላህ ይስጥልኝ ምንም ችግር የለም አሚን እሺ አጉል ሰዓት ነው መሰለኝ የመጣሁት ዛሬ አድሚኖችም የሉም አድሚኖች ካላችሁ እስቲ ግቡ ግቡ አድሚኖች ካላችሁ ገባ በሉ አስገቡታች ክርስቲያኖች ካላችሁ ግቡ ገስት ላይ በጣም ብዙ ሰው ስላለ ጥያቄ ያለው ሰው አንዳንድ ቁጥር ይጻፍልና ላስገባችሁ ኡስታዝ ሜሮን ልካለች አንተ ጋር ነው የሚታየው አድሚናቶች ጋር ይታየ ማስገባትም ነው ሜሮን ክርስቲያን አንዳንድ ተሰ ራያንን አስገቢው አስገቢው ሜሮን አይታየኝም ለኔ ይጋም አልመጣችም ኦኬ ጫጫታ ላይ ያሉትን ሰዎች ቀጥታ አስወርጃቸው እሺ አሲያ እኔ ይዛት አድርጌ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ
ወአለይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ እንዴት ነህ? እንዴት ናችሁ ጀማዓ? ሰላም ነን አለን አልሐምዱሊላህ። ራያን እምቢ አለው መሰለኝ። አይመቸኝም መግባት አለ። ኦኬ ኦኬ። ስሙ ራያን ነው ረያን ነው ስሙ? ሁለት የተለያየ ትርጉም አለው። ረያን ነው ወይስ ረያን ነው? ረያን ነው ስሙ? ይጠብቃል። ረያን ነው ወይስ ረያን? ረያን ነው ወይስ ረያን? የትኛው ነው? ይጠብቃል ወይስ ይላላል? ሁለት የተለያየ ትርጉም ነው ያላቸው። ቢነግረን የለም ማለት ነው። እሱ ራሱ ቢነግረን ጥሩ ነበር። ረያን ነው ራሱም ጻፈው። ይጠብቃል ኡስታዝ? ይጠብቃል። አዎ። ስለዚህ ሁለት ትርጉም አለው ማለት ማሻአላ አሪፍ ስም ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። ጥያቄ ነበረኝና ናማ ቲክቶክ ላይ ስንገባው ማለት ነው አንዳንድ ቦታ ላይ ቪዲዮ ሲለቀቁ በአላህ እንዳታልፉት ተብሎ ይለቀቃል። ያን ቪዲዮ ብናልፈው እንዴት ነው? እኛ ወንጀለኛ ነን? እኛ እንጠየቅበታለን? ፈተዋ እኮ ነው ጥያቄው፣ ፈተዋ ነውና ፈተዋ ነው። እሱ ጋር ሂጂና ጠይቂ። እሺ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲኖር ፈተዋ ስለሆነ ያው ሙፍቲ የሆኑ ሰዎች እውቀቱ ያላቸው ሰዎች ናቸው። እኛ ኮምፓራቲቭ ሪሊጅን ላይ ነው የምንሰራው። ንጽጽር ላይ ስላለን እንደዛ ነው። ምናልባት እዚህ ላይ ፊት ተሰነል ስታይን አዋቂዎች አድርገሽን ስለተመለከትሽን ነው እንጂ ንጽጽር ላይ ነው የኛ ስራ። ሙቃረና ይባላል ፊልዱ እና ሁሉ ነገር አለ። ሸማ የሚለበሰው በየፈርጁ ነው አይደል? ማህራባ ሻፎን በጣም አብሽሪ አብሽሪ፣ ችግር የለው። እሱ ጋር ሂጂ እሺ፣ ምንም ችግር የለው። ኡስታዝ በሰላም ነው የጠፋው? ትንሽ ጊዜ ጠፍተህ ነበር ከቲክቶክ መንደር ላይ። ማን ያለው? እኔ ስላላየሽ ነው። ትናንትና ነበርኩኝ፣ ዓርብ ዕለት ነበርኩኝ። ከዛ በፊት አለው። እኔ በሁለት ቀን አንዴ በሶስት ቀን አንዴ በጣም ቆየው ከተባለ 3 ቀን ነው የምቆየው። መርሐባ አብሽሩ። አለመገጣጠም ነው። በዚህ አጋጣሚ ልጆች ደህና ናቸው? እና ኢህሳን ሁሉ ሰላም ናቸው? አልሐምዱሊላህ። እሺ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች እንትን ማለት ትችላላችሁ። ሰላም አለይኩም ኡስታዝ። ማቅረብ ትችላለች። ጥያቄ ያለሽ ታችን ወይ ሰየፋችኋት እንዴ? ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም አሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጥያቄ እኮ ሊኖራት ይችላል እኮ ከሰላምታ በኋላ ጥያቄ ነው የሚኖራት። ሰየፋችኋት? ጥያቄዋን አልጨረሰችም። ጥያቄ ልጠይቅ መሰለኝ የገባችሁና አብሽሪ እንግዲህ። እሺ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አቡኪ ተከታተል። ስለ ቁርአን ላይ ስላሉ ቅንፎች ትንሽ ማብራሪያ ፈልጌ ነው። ቅንፉ ምን? አሁን ለምሳሌ ሱረቱል ኢኽላስ ነው ሱረቱል ፋቲሃ ላይ መጨረሻ ላይ ያለ እንዲጨርስ አካባቢ በሉ የሚለው አሁን በሉ የምትሏ አረብኛ ላይ የለችም ምናምን ይባላል። እንደዚህ አይነት ማዕና ይመጣል። ቢማዕና ይመጣል። እንትና የቁርአን የሚፈሰረው አይተህ ከሆነ ተርጂም ማለት ያው እንትን ነው አይደለ? ይሄ ምንድነው ትርጉም ማለት ትራንስሌሽን ማለት ነው። ሙተርጂም ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ተርጓሚ ማለት ነው። ለምሳሌ በሱረቱል ዩኑስ ሱረቱል ረድ ምዕራፍ 11 ቁጥር 112 ላይ እንደታዘዝከውም ቀጥ በል ይላል። ከአንተ ጋር ያመኑትም ቀጥ ይበሉ የሚለው በቅንፍ አለ። አረብኛው ላይ ቀጥ በል ቀጥ ለሚለው ቃል ወይም አርፉ ላጥፋ አለ። ግን አማርኛ ላይ የለም ቃላቱ። ስለዚህ የሚተረጎመው ምንድነው? ሐሳቡ ብቻ ነው። ቀጥታ ቃል በቃል የለም አረብኛው ላይ ያለው። ወደ አማርኛ መተርጎም ስትፈልገው የቃላት እጥረት በሚኖርበት ሰዓት ላይ በቅንፍ ያስቀምጡታል። ራሱ አይደለም
ግን በቃ ቢያንስ ሐሳቡ ይተርጎም ብለው ስለሚፈሩ ነው ራሱ ማለት ወይ የሚል ነገር አለ። ሱረቱ ለምሳሌ አለ ኢምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ ያው ቢከራከሩ ፊቴን ለአላህ ሰጠው የተከተሉም ሰዎች ይላል። የተከተሉ ሰዎች ምን ከመጀመሪያ ጀምሮ ወ በሚል አርፎ ላጥፍ መጥቷል። የተከተሉ ሰዎችም ለአላህ ሰጡ ነው። ለአላህ ሰጡ የሚለው ግን የለም ራሱ። ስለዚህ ሐሳቡን ለማምጣት በቅንፍ አድርጎ ያስቀምጠዋል። ሱረቱ በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 285 ላይ ተመልከት። መልእክተኛው ከጌታ ወደ እርሱ በተወረደው አመነ ምዕመናኖቹም ማለት ምዕመናኖቹ ምን እንደዚሁ አመኑ ማለት ነው። አረብኛ ላይ አለ ግን አማርኛው ላይ ቃሉ የለም። እንደዚሁ አመኑ የሚለውን በቅንፍ ያስቀምጡታል። ለምሳሌ ማለት ነው ሱረቱ ሐጅ ምዕራፍ 22 ቁጥር 75 ላይ ብትመለከተው አላህ ከመላእክት ውስጥ መልእክተኞችን ይመርጣል ከሰዎችም ይላል። ከሰዎችም ምን ከሰዎችም መልእክተኞች ይመርጣል። ነገር ግን ምንድነው እንትኑ እንዲሁ ብሎ አማርኛ ያስቀምጠዋል የለም ራሱ ማለት ነው። እንትን ላይ ብታየው ሱረቱ መሰድ ላይ ስታየው 111 ቁጥር 3 ላይ የመንቀልቀል ባለቤት የሆነ እሳት ውስጥ በእርግጥ ይገባል አለ። ማንም ይገባው አቡ ለሃብ ተበት የዳ አቢ ለሃብ ይላል ወተብ ከዛስ ወምራአቱሁ ሐማለተ ለሐጠብ ይላል። ሚስቱም ትገባለች ይላል። ሚስቱም ካለ በኋላ ትገባለች የሚለው የለም። ወምራአቱሁ ማለት እሷም ናት የምትገባው። ገብቷል? ኡስታዝ እንደዛ ማለት ነው። ትገባለች የሚለው ነገር አብሮ የለም ራሱ። ሱረቱ በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 45 ላይ ተመልከተው። አሁን ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አዳምጡላችሁም። በመታገስና በሰላት ተረዱ አለ። እርሷም በፍሬዎች ላይ እንጂ በሌላ ላይ በእርግጥ ከባድ ናት አለ። ማን ነው እርሷ የሚለው? መታገስ የሚለው ነው ወይስ ሰላት የሚለውን ነው? ሰላት። ለምንድን ነው መታገስ የሚለውን ያላረከው? ለምንድን ነው እርሷ በሚለው ላይ በቅንፍ ሶላት ብለው ያስቀመጡት? አሁን አማርኛ ላይ ሌላ አረብኛ ላይ ያለ እንድታቀው ነው። ሀ የምትለዋ ነገር እርሷ የምትለዋ ማንን ተክቶ ነው የመጣው? መታገስ የሚለው ነው ወይስ ሶላት የሚለው ነው? ሶብር የሚለው ነው ወይስ ሶላት የሚለው ነው ተክቶ የመጣው? ሶላት የሚለው ነው አይደለ? ሶብር ምንድነው? ሙዛከር ነው ሙአነስ ነው? ሙዛከር ነው ሙአነስ ነው? አቡኪዬ ምን ሶብር የሚለው ቃል ሙዛከር ነው ወይስ ሙአነስ ነው? ሙዘከር ነው አይደለ? ሙአነስ አይደለም። ሶላት የሚለው ግን ሙአነስ ነው። አየው ተመልከት። ስለዚህ አሁን ምንድነው አማርኛው ላይ የለም ራሱ። ስለዚህ የለም ቃሉ ራሱ የለም ራሱ። ስለዚህ ምን አደረጉት? እርሷ በሚለው ውስጥ በቅንፍ ውስጥ ሶላት የሚለውን አስቀመጡ። ገብቷል? ሙአነስ ስለሆነች እሷ ሶላት የሚለው ሙአነስ ናት። ተመልከት። እንደዚህ አይነት ነገር አለ። በሱረቱ ላይ ኢስራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ላይ ያ ባሪያውን በሌሊት ያስኬድ ነው ያለ። ጥራት ይገባው ከታምራቶችን ልናሳየው አስኬድ ነው እርሱ ይላል። ሰሚም ተመልካች ነው ይላል። አሁን እርሱ የሚለው ላይ በቅንፍ አላህ ብለውታል። ለምንድነው አላህ ብለው ያሉት ሲባል ሁወ የሚለው እርሱ የተባለበት ተውላጠ መነሻ ላይ አለዚ የሚለውን ተክቶ ይመጣ ነው። አለዚ የተባለው ማን ነው? አላህ ነው። ያ የተባለው ማን ነው? አላህ ነው። አላህ የሚለውን ተክቶ ስለመጣ እርሱ የሚለውን በቅንፍ አላህ ብለው አስቀምጠውታል። ለምን ሰሚም ተመልካችም ነው የተባለው በቁርአን በተለያየ አንቀጽ ላይ እንደዛ ነው። አሁን ይሄንን አርጊመንት ክርስቲያኖቹ ጋር ተመጣና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 2 ላይ ተገባለ። የ12ቱ ሐዋርያት ስም እኔ ነው ይልና መጀመሪያ ጴጥሮስ የተባለው ስምዖን፣ ወንድሙ እንድርያስ፣ የዘብዴዎስ ያዕቆብ ይላል። ከዛ ልጅ የሚለውን በቅንፍ ነው ያስቀምጡበት። እነሱ አስገብተውበታል። ግሪከኛው ላይ ሂዮስ የሚል ነገር የለውም፣ ልጅ የሚል ነገር የለውም፣ ግን አስገብተውበታል። ምክንያቱም ልጅ ነው መሆን የሚችለው። ያዕቆብ የዘብዴዎስ ልጅ ነው፣ ግን ልጅ የሚለው ነገር የለም እኮ በቅንፍ እንኳን አላስቀምጡትም። ዝም ብለው ድርግም ያደርጉት ራሱ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ታያለ። ማርቆስ 9:20 ላይም ተመልከት ራሱ ይህ ወገን በጸሎትና በጾም ካልሆነ ምንም ሊወጣ አይችልም ይላል ራሱ። እና ጾም የሚለው ጭራሹን ግሪከኛው ላይ የለም፣ ግን ሌላ ቦታ ላይ ስላለ ጾም የሚለው ነገር ስላለ ጾም የሚለው ነገር አምጥተው እዚህ ጋር ጨመሩበት። በቅንፍ ነበር መግባት የነበረበት። እነሱ በቅንፍ ስለማያስገቡ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ላይ ያው ድሆችን ለመግብ ያለኝን ባካፍል ይላል ጳውሎስ። ድሆችን የሚለው ግሪከኛው ላይ የለም፣ አማርኛው ላይ ግን ድሆችን የሚለውን ጨምረዋል። ስለዚህ ለመግብ ያለኝም ሰው የሚያካፍለው ደሃን ነው። ለምን? ማቴዎስ 19:21 ላይ ደሃን ስለማካፈል ስለሚናገር። ስለዚህ ድሆችን የሚለው ነገር ሁሉም እንግሊዝኛም ሁሉም ላይ ጨምረውታል። ግን ድሆቹ የሚለው ነገር የለም። ግን በውስጥ ታዋቂነት ድሆች የሚል ነገር ሊቀመጥ ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ብዙ አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ወደ ወገዛ ወገኖቹ መጣ ይላል። ወገኖች የሚለው የለም፣ ወደ ወገዛ ነው የሚለው። ወደ ገዛ መጣ፣ ወደ ገዛ ምን መልስ የለም። ወገኖቹ የሚለውን አማርኛ ላይ እንግሊዝኛ ላይ ተጨምሯል። ወገኖቹ የሚለው ግን ግሪከኛው ላይ የለም፣ ተደብቆ የሚመጣ ነገር ነው።
ይሄ ምን ይባላል በአረብኛ ሙስተጢር ይባላል ማለት ነው። በግስ መደብ የሚመጡ ነገሮች ለምሳሌ ሱረቱ ፋቲሃ ምዕራፍ 1 ላይ ስትመለከተው ቀጥተኛው መንገድ ምራን በሉ ይላል። በሉ የሚለውን በቅንፍ ነው ያስቀመጡት። ለምን ቢማአና በሉ የሚለው በውስጥ ታዋቂነት የሚመጣ ነገር ነው። ቀላል ጥያቄ ጠይቀ ከተበ ማለት ምን ማለት ነው በአረብኛ ተብለህ ብትጠይቅ ከተበ ጻፈ ነው። በእንግሊዘኛ ብታደርገው ከተበ ምንድነው ሲባል ሂሮት ነው። በእንግሊዘኛ ሂ ማለት እርሱ ማለት ነው። በአረብኛ ደግሞ ሁወ ማለት ነው። ሁወ የሚለው የት አለ ብለህ ጠይቃቸው እስቲ ከተበ የሚለው ውስጥ። አይ በውስጥ ታዋቂነት ነው ያለው ከተባለ በውስጥ ታዋቂነት የሚወጡ ነገሮች አሉ ያልገቡ ማለት ነው። ባይብል ላይ እንደዚህ በውስጥ ታዋቂነት የምናወራቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ወደ መግደላዊት ማርያም ሄደሽ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ አድርጋለሁ በያቸው አላቸው። ሄዳ ማርያም ምንድነው የምትለው? ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ አድርጋለሁ ስትል ማርያም ናት የምታደርገው? አይደለም። በውስጥ ታዋቂነት ይላል በይም ነው። ይላል የሚለው በውስጥ ታዋቂነት አለ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 29 ቁጥር 2 ላይ ስትመለከቱ እንደዛ ነው። እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ይላል ሙሴ። ይላል ነው ይላል የሚለው በውስጥ ታዋቂነት አለ። ግን እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ይላል ሙሴ። እንደ አምላካችን እግዚአብሔር ነው እንደ ሙሴ? አይ በል ተብሎ ነው የተባለው። በል ይላል በል ተብሎ ነው። ይላል የሚለው የታለ? ምነካ ወይ በውስጥ ታዋቂነት አለ ይለዋል። እንደዛ ሴሜቲክ ባክግራውንድ ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር አለ። ከ30 በላይ ማምጣት ይቻላል በውስጥ ታዋቂነት በል የሚሉ ነገሮች ይላል የሚሉ ነገሮች በውስጥ ታዋቂነት እንደሚመጣ ማለትና ስለዚህ ቁርአን ላይ ያሉ ነገሮች ሙስተጢር የሚባል ነገር አለ። ራሱ ሂድን የሆኑ እንትሮች ቨርቦች አሉ በውስጥ ታዋቂነት የሚመጡ ማለት ነው። ለዛ ነው አማርኛው ቋንቋው አረብኛ ቁርአን የተተረጎመው የቁርአን ትርጉም ነው፣ ተርጂም ነው። ሲተረጎም ምንድነው የሚተረጎመው? ሐሳብ ነው የሚተረጎመው። ሐሳብ ነው የተተረጎመው እንጂ ቃላት አይደለም የተተረጎመው። ቃላት አይደለም የተተረጎመው እና ብዙ ሰዎች አሁን ቃላት ነው የሚመስላቸው። ቃላት አረብኛውን አቻው ቃላት የለም። ስለዚህ ሙፈሲሮቹ ምንድነው የሚያደርጉት? ሜታፎሪክስ ትራንስሌሽን አይደለም የሚጠቀሙት፣ የቃል ትርጉም አይጠቀሙ። ምንድነው የሚጠቀሙት? ፓራፍሬዝ ትራንስሌሽን ይባላል እና ሁለት ትራንስሌሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው የሚባለው? ፓራፍሬዝ ትራንስሌሽን ይባላል። ሲንታክስ ውስጥ ማለት ነው፣ ስንኝ ውስጥ ማለት ነው። የቋንቋ እንትን ላይ ትራንስሌሽን ላይ ስትጠቀም ማለት ነው። ከዛ አንፃር ነው የሚባለው። ምንና ምንድነው የሚባለው? ልትገምልህ። ሜታፍሬዝ ትራንስሌሽን እና ፓራፍሬዝ ትራንስሌሽን የሚባል ነገር አለ። ሜታፍሬዝ ትራንስሌሽን ማለት ቃል በቃል የሚተረጎመው የቃል ትርጉም፣ ቃሉን ራሱን መተርጎም። ፓራፍሬዝ ትራንስሌሽን ደግሞ የሚባለው ደግሞ የሐሳብ ትርጉም የሚባለው ማለት ነው። ቁርአን የትኛውን ነው የያዘው? የቁርአን ትርጉሞች በአማርኛ፣ በእንግሊዘኛ፣ በፈረንሳይኛ፣ በጀርመንኛ በምናምን የምናገኛቸው የቁርአን ትርጉም ምንድነው? ትርጉሙ የያዘው የትኛውን ነው የያዘው? አቡኪዬ ሐሳቡን የሐሳብ ትርጉም ምን ይባላል? ፓራፍሬዝ ትራንስሌሽን ይባላል። ፓራፍሬዝ ትራንስሌሽን ማለት ያኛው ምን ይባላል ደግሞ? የቃል ትርጉም ሜታፍሬዝ ትራንስሌሽን ማለት ነው። ቁርአን የተተረጎመው ፓራፍሬዝ ትራንስሌሽን የሚባለው ነው። ትርጉሙ ሐሳቡ ነው የተተረጎመው እንጂ ቃሉ አይደለም። ራሱ ቃሉ ምክንያቱም አረብኛው ሰፊ ነው። ራሱ ፊ ማለት በአረብኛ ምንድነው ብለህ ብጠይቃቸው አሁን 4-5 ትርጉም አለው። ፊ ማለት በአረብኛው ውስጥ ማለት ነው። ገባችሁ? ውስጥ በሚል ይመጣል። ፊ የምትለዋ ነገር ደግሞ አላ በሚል ይመጣል። በላይ ፊሰማ ሲላላ ከሰማይ በላይ ማለት ነው ትርጉሙ። ፊ የምትለዋ ነገር በሚል ቢ በምትል ትመጣለች። ፊ ሰብሊላ ለምሳሌ 3 ቁጥር። አራተኛ ፊ የምትል ደግሞ አን በሚል ይመጣል። ስለ በሚል ይመጣል። አባውት በሚል ይመጣል። ሱረቱ መርየም ምዕራፍ 19 ቁጥር 35 ላይ ፊ የሚለው ነገር ደግሞ ከበሚል ይሻለኛል ኢንሻአላህ። ኢንሻአላህ ይሻለኛል። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ጉድ ሞርኒንግ ጉድ ሞርኒንግ። አረህ ተዘጋግቷል። ታከመው ነበር እዋ
ማስካና ላምጥ አርሂቡ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وديع إن شاء الله لك تقارد تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا أستاذ السلام عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة والله الحمد لله لك عندنا الحمد لله ما شاء الله بابي يعني ترك زي سلام ትንሽ በቤት ስፈልግህ በቤት የመጣክ ወላሂ አልহামዱሊላህ ሰላም ነው አልহামዱሊላህ ደህና ነኝ አለን ቁርአኑን ትጨርስበታለህ ወይስ እንዴት ነው መንገድ ላይ ሄድኩ መቅራት አልችልም ኦኬ ወደ ስራ እየሄድክ ነው አይ ዝም ብዬ ጓደኛ ጋር ኦኬ አሪፍ ነው እሺ እና አለን ልጆች የሰፈር ታውቁታላችሁ የት አገር ነው ኢትዮጵያ እኮ የት አገር ኢትዮጵያ የት አገር አዲስ አበባ ኦኬ يا سلام منو اسكنوا من بيتر سوس كوتر توتال سوس كوتر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أين عندنا دهنا يتشالينا الحمد لله እሺ ኮሜንት ላይ እህቶችሽ ቁርአን ትቀራለን እያሉ ነው ቅሪላቸው በቃ ናይም ቅሪ ያው ልክፈትላችሁ ያው አንተ ቅራለን እዚህ ተመለስክላ አልተመለስኩም ገና ይገለጥልሃል አለ የጌታ ሰው ቅራልና እሱ እየሰማሁህ ነው ኡስታዝ እዚህ ጋር ያለን ቅሪ አይከብድም ኢንሻአላህ ከሀይሎች እሱ ይቀራልን አንተ ወላይ እየሄድኩ ነው ሌላ ጊዜ ኢንሻአላህ መንገድ ላይ ነው
ትንሽ አያ አጭር ኢንሻአላህ አንድ በቃ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بشيلوت السلام عليكم تشاو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا اوكي يلا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وعليكم السلام وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين جاءوا على قميصه بدم كذب بل سولت أنفسكم نرسي يبالا نرسي يبالا هي ጓደኛዬ ቤስት ጓደኛዬ ታውቁት አይነን ታከሜ ነበር ኦፕሬሽን ተደረግ ብለውኝ በቃ ልደረግ እያልኩ ውዝግብ ውስጥ ነው አልተገለጠልኝም ገና አልበራልኝም ምን ይሻላል አላህ ያቆየው ተሰብሯል ከአራቱም ጋር ነው እንደምታድረው አይነህ በጣም ያበጠው አነበብኩልህ ደጋግመህ እየጻፍከው ነው ከጎንህ ላሉት ለሶስት ስዕሎቹ ስገድላቸው እየመረጥክ ጌታ ሰው ማስቲካ ማላም ይቻላል አይቻልም وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يعقوب عليه السلام ነብያቶች ንግግራቸው እንዴት እንደሚጣፍጥ ራሱ አምላክህ ሲገልጽልህ በዚያ ላይ አንድ ተራ ሰዎች ተነስተው ምናምን የጻፉት እንዳይመስል አምላክ ራሱ ሲገልጸው ቃላቸው እንዴት ያማራና የተዋበ ንግግርን ሲናገሩ ነበር አምላክን ሂጄ ትግያ ገጠምኩት አሸነፍኩት ምናምን አይደለም ለአምላክ ምን ያክል ፍራቻ እንዳላቸው አምላክን እንዴት እንደሚያናገሩ
ራሱ ያ የፈጠራቸው አምላካቸው ቃላቸውን ሲገልጸው ጊዜ እንዴት ያማረና የተዋበ ነው። وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة الله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثلا ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من حديث والله غالب على أمره ولكن أكثر لا أشي ሰላም ነው ሁሴን ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ሰላም አለይኩም አልহামዱሊላህ ሰላም ነው ወይ ወንድሜ ደህና ነህ ነን አልহামዱሊላህ አልহামዱሊላህ እንኳን አላህ ያሽረው ወንድሜ ያኔን አመም አድርጓል ደግሞ ሳይ አሚን ያሽረው ወንድሜ አለ ሁሴን አንድ ግራ ገባይ ሰው አለ በጣም ታቀኝ በላይ የሆነብኝ ማለት ነው ከእስልምና ወደ ቄንጤነት ይሄደ ማለት ነው ቁርአን አቃልን ነው የሚለው አያቅም ሳይው ልጅቱ በጣም የማያቅ አመለካከት ነው ያለው በጣም ግራ ገብቶኛል ፈልጌ ነበር ስልክን ፈልጌ ፈልገው ይዛውና እየተጀው ልምጣ ሸዋረብ ነኝ ስልክን ብሰጠኝ ይመረጣል በስልክ ባወራህ ማለት ነው ይዛውና ላይፍ ላይ ላይ በተደጋጋሚ ደውዬልሃለሁ ግን አልመለስክልኝም ግን ስላልመለስክልኝ ሌሎች ምናልባት የሚሸውት በላይ ቢሆንልኝ በጣም ይመረጥልኛል መቼ ላገናኝ ታረሽ ሐሙስ ወይስ አርብ እኔ ከዚህ ወደ ዱባይ ትሄድ ይሻላል ኔትወርክ እዚህ ደካማ ነው ምናልባት ሮብ ይሄራል እሺ ከነገ ወደ ሐሙስ ላይ ምናምን ኢንሻአላህ ላይቭ ላይ ይዘው ነው ከነገ ወደ ከነገ ወደ እሺ ወንድም አለም በቃ መልስልኝ እኔ በውስጥም ቴክስት ጽፌ ያለ ነበር አልመለስክልኝም እና ነው አገናኝሃለሁ በደንብ አድርገህ ታናገረዋለህ አንተስ መርሐባ ያላሽ ወንድም አለም እሺ ብር ደሃ ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀብታምም ነበሩ ደሃም ነበሩ ንጉስም ሆነዋል መርተዋል ተመርተዋል ደሃም ሆነዋል ሀብታም ሆነው ሁሉን ህይወትን አሳልፈዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደሃ መሆናቸው ነውር አይደለም እሺ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተ ከፈለክ የመካን ደራራ ወደ ወርቅና ወደ ብር ቀይርልሃለሁ ብሏቸው ነበር እርሳቸው ግን ምድራዊ ህይወትን አምሮላቸው እንዲሄድ አልፈለጉት ቃል በቃል በቁርአን ላይ ሱረቱል ፉርቃን ላይ ሄደው ተባረከ الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا በምድር ላይ ከፈለክ ገነትን እሰጥሃለሁኝ አላቸው ልክ እንዲሁ ደግሞ ከበታቸው ወንዞች የሚፈሱባትን ገነት ከذلك ህንጻንም እንዲሁ እሰጥሃለሁኝ አላቸው ህንጻ የሚለው ስሙ ሳይታወቅ እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ምድራዊ ህይወትን አልፈለጉም ነብያቶች ምድራዊ ህይወትን የሚፈልጉ አይደሉም ነብያቶች ስለቀጣዩ ዓለም ነው ሁሉ ፍቅራቸው ያ ነው ድህነት ነውር መስሎ ከታየ
ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 3 ላይ አንብበው። ኢየሱስ ክርስቶስን ገንዘብ ወጭ ሲያደርጉለት የነበሩ ሴቶች ናቸው። ከሴቶች ኪስ ይበላ ነበረ ይላል መጽሐፍ። ወጭ ምናምን የሚለቁበት ሴቶች ነበሩ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ሴቶች ምናምን ጠቅሰዋል። አልሐምዱሊላህ አቡ ስልኪ እና ሌሎችም ሴቶች እያለ ይናገራል። ነገሮች የሚያውቁትና እየተበላሸ ያ ነው ውሸታም እያለ ነው። እኔ ከራሴ አንዳች አልናገርም፣ እንዳነበብኩ እናገራለሁ። ንግግሬም ቅን ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ እንጂ ከራሴ አይደለምና። ዳሩ ግን ትምህርቴ እስከ መጽሐፍ ቅዱሳቸው ነው፣ ከራሴ አይደለም። የነገርኩህ ምዕራፍና ቁጥር ላይ ሄደህ ይኸው ኢየሱስ ክርስቶስ በሴቶች ፍራንክ ነበር የሚኖረው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በገንዘባቸው የሚያገለግሉት ነበር ብሎ እነ መግደላዊት ማርያም ምናምን እንዳለ ይጠቅሳቸዋል። በእነዚህ ገንዘብ ይኖር ነበር። እኛ ይሄ ነውር ነው እያልን አይደለም። እናንተ ግን መጣችሁ አንድ ነብይ የነብይነቱ ማረጋገጫ ሚዛን ምን እንደሆነ አታውቁም። ዳ መሆናቸው የነብይነታቸውን ነብይነት የሚያስተች አይደለም። ይሄ አንድ ነብይ የሚሆነው ምን መስፈርት ሲያሟላ ነው የሚለውን ቢያንስ መጽሐፋችሁ ላይ አንብቡት። ገብታችኋል አይደል? ያ ነው እንጂ ዳ ሆነ ለነብይ አይደለም፣ ላ ታመመ ስለዚህ ነብይ አይደለም፣ ተራበ ስለዚህ ነብይ አይደለም። ላ ኢንተርኔት አለ። ሉቃስ ስንት አንድ ላውጣላችሁ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ ይመስለኛል። አንድ ላረጋግጥላችሁና ላውጣላችሁ። ራሱ ነው፣ አልሳሳትኩም። ነው ተመልከቱ። ያው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 የሄድሮስ ቤት ኃላፊ የነበረው የኩዛ ሚስት ዮሐና፣ ሶስና ደግሞም ሌሎች ብዙዎች ነበሩ። እነዚህ በግል ንብረታቸው የሚያገለግሉት ነበሩ ይላል። በሌላኛው ትርጓሜ ላይ በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር። ያው እነዚህ ጋር ተመልከቱ። የሄሮድስ አዛዥ የኩዛ ሚስት ዮሐናም፣ ሶስናም ብዙዎች ሌሎችም ሆነው በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር። በገንዘባቸው ወጭ የሚያደርጉለት ሴቶች ነበሩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላም ስራም አለ፣ ከፈለጋችሁ ሰጣቸዋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የግል ስራ አለው፣ ይሰራ ነበር። አናጺ ነበር። ሄደህ ቤት ስራልኝ እንትን ስራልኝ ምናምን ብለህ አዘው ማሰራት ትችል ነበር። እንደኔ እንዳንተ የራሱን የግል ህይወት የሚኖር አካል ነበር። አናጺ እንደነበር ላሳያችሁ። ስራው አናጺ ነበር። ይሄ ነውር አይደለም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍየል ጠብቅ ነበር ብለው የተናገሩት ያነሱና ፍየል ጠባቂ ነበር ሰዋት እና ምን ይሁን ስራ እኮ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ብለህ የምታስበው ስራ ሲሰራ ምንም አይጎረበታቸውም። ሰው ናቸው አምላክ አይደሉም እያለን እኛ ስራ እንዴት ይሰራሉ ተብሎ አይተችም። ያውታል አይደል? ሲቀጥል ሁሉም ነብያት ፍየል ጠብቅ ነበር ተብሏል። ለማንኛውም ኢየሱስ ክርስቶስ የራሱ የግል ስራ እንዳለውና አናጺ እንደነበር ላሳያችሁ። እሺ ምን ሆነክ ነው አይነህን አሞኝ أسأل الله يرزقني الشفاء العاجل. እሺ هل كان يسوع نجارا؟ هل كان يسوع تاكا إن شاء الله